प्यारे बच्चों, अज असी जमात 6वीं के पाठ नंबर 6 साडे आले दुआले के परिवर्तन बारे पढ़ांगे। प्यारे बच्चों, परिवर्तन कुदरत का नियम है। बिना परिवर्तन तो धरती पर कोई जीवन संभव ही नहीं है। असी अपने आले दुआले रोज़ कई तरह के परिवर्तन अपनी अखी वेखते हैं। जिमें दिन तो बाद रात आती है, फिर रात तो बाद फिर दिन चढ़ जाता है। जिस तरह दुध तो तुसीं दही बनते हुए देखा होगा। चलती हुई बस द्वारा समय के नाल अपनी स्थिति का बदलना, ये सारे ही परिवर्तन ही है। हुण असीं चलो ये समझने की कोशिश करिए कि असल में परिवर्तन कहते किसनूं है। परिवर्तन किसी पदार्थ की मूल अवस्था तो अलग अवस्था में बदलाव नूं कहते हैं। साडा मनुखी शरीर भी बचपन तो लैके बुढ़ापे तक अपना आकार बदलता है, यानी कि उहदे विच परिवर्तन आउंदा है। अगर तुसीं अपने जन्मदिन के उत्ते एक रुख लगाओ तो अगले साल अपने नवें जन्मदिन ते अगर तुसीं ये देखोगे तो उस रुख के आकार दे विच काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। इस तरह असीं देखते हैं कि परिवर्तन कुदरत दे विच लगातार चलता रहता है। आओ हुणे समझिए कि परिवर्तन नूं असीं किन्नी तरह अगे वंड सकते हैं। कुछ परिवर्तन कुदरती हुंदे हन, जिवें बर्फ का पिघलना एक कुदरती परिवर्तन है। पत्तियां दा झड़ना एक कुदरती परिवर्तन है। पर कुछ परिवर्तन अजिहे भी हुंदे हन जो मनुख द्वारा किए जाते हैं, जिवें आटे तो रोटी बनाउणा, ये मनुखी परिवर्तन की उदाहरण है। आओ हुण असीं परिवर्तन नूं समय के मुताबिक वंडीए। समय के मुताबिक परिवर्तन दो तरह के हुंदे हन। एक हुंदे हन धीमे परिवर्तन अते एक हुंदे हन तेज परिवर्तन। कुछ परिवर्तन बहुत ज़्यादा समय लैंदे हन, जिवें रुखां दा वड्डा होना। साडा बचपन तो जवान होने तक का जिहड़ा समा है उसनूं बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए उन्होंने असीं कहते हैं धीमे परिवर्तन। कुछ परिवर्तन बहुत तेज़ी नाल हुंदे हन, जिन्होंने बहुत ही घट समा लगता है, जिवें माचिस की तीलियां जलना, पटाखा जलना, ये सारे ही बहुत तेज़ गति नाल हुंदे हन, इसलिए इन्होंने असीं तेज़ परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, जिस तरह गति के मुताबिक असी परिवर्तनों को वंडिया, उसी तरीके दे नाल असी परिवर्तन को एक होर तरीके नाल वंड सकते हाँ, नियमित अते अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन वो परिवर्तन जिहड़ा एक खास समय बाद अपने आप नूं फिर दोहराउंदा है, उसनूं असी नियमित परिवर्तन आखदे हाँ। आओ इसनूं असी एक खास उदाहरण नाल समझते हाँ कि मान लो एक बच्चे का जन्मदिन 1 जनवरी नूं आउंदा है, तो अगले साल भी उसका जन्मदिन 1 जनवरी नूं ही आएगा, उस तो अगले साल भी 1 जनवरी नूं आएगा। तो वो एक खास समय बाद अपने जन्मदिन को दोहरा रहा है, इस करके ये परिवर्तन नियमित परिवर्तन अखवाएगा। इस तो इलावा कुछ परिवर्तन हैं, जिवें दिन ते रात का बदलना, घड़ी के पेंडुलम का झुलना, दिल का धड़कना, मौसम का बदलना, ये सारे भी नियमित परिवर्तन के अंदर ही आउंदे हैं। बच्चों, अनियमित परिवर्तन वो परिवर्तन होंदे हैं जो नियमित नहीं, यानी कि उन्हां दा समा निर्धारित नहीं है। जिवें भूचाल का आउणा ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। परिवर्तनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਟਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਉਲਟਾਣਯੋਗ परिवर्तन। ਉਲਟਾਣਯੋਗ परिवर्तन ਅਜਿਹੇ परिवर्तन ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ कि हालात के बदलाव नाल पदार्थ ਨੂੰ उसकी पहले वाली अवस्था ਵਿੱਚ वापस मोड़ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। जिवें बर्फ के पिघलन तो पानी बनता है तो फिर उसी पानी के जम्मण तो बर्फ बन जाती है। इस विच कोई नवा पदार्थ नहीं बनया, बस हालात बदलण के नाल एक पदार्थ दूसरे फिर दूसरा पदार्थ फिर पहले दे विच बदल गया है। आओ इस नूं असीं एक क्रिया नाल समझते हाँ। बच्चों, तुसीं रबड़ बैंड नूं जद खिंचदे हो तो उसका आकार वध जाता है, लेकिन जिद्दां ही उसनूं छड्डदे हो तो अपने मुड़ अपने आकार विच आ जाता है। इस तरह ये उलटाणयोग परिवर्तन की उदाहरण है। बच्चों, जब गुब्बारे दे विच हवा भरी जाती है तो उसका आकार बहुत ज़्यादा वध जाता है, पर जब उहदे विच हालात बदले जाते हैं, भाव उसदे विच हवा कड्ढी जाती है, तो फिर मुड़ अपनी पुरानी अवस्था विच आ जाता है। इस तरह ये उलटाणयोग परिवर्तन की उदाहरण साबित होता है। आओ हुण असीं ना उलटाणयोग परिवर्तन ते उसकी उदाहरणां नूं समझते हाँ। ना उलटाणयोग परिवर्तन वो परिवर्तन हुंदे हन जो हालात बदलण ते अपनी पुरानी अवस्था नूं वापस हासिल नहीं कर सकते। उदाहरण वजों ਜਦੋਂ बच्चों तुसीं शॉर्पनर दे नाल पेंसिल नूं घड़दे हो तो उसदे छिक्कड़ नूं दोबारा जोड़ के तुसीं पेंसिल का आकार फिर तो मुड़ वधा नहीं सकते, इसलिए ये ना उलटाणयोग परिवर्तन की उदाहरण है। इसी तरह जब कागज़ नूं अग लगाई जाती है
ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਲਣਾ ਵੀ ਨਾ ਉਲਟਾਣਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਸਾਰਣੀ 6.1 ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਉਲਟਾਣਯੋਗ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਇਸੀ ਡੀ ਸਟੱਡੀ ਗੈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਣਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਆਕਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਆਕਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆ 3 ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਦਲਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੋਇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੇਂਦ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ, ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਆਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆ 4 ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ 5 ਦੀ। ਬੱਚੋ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਧੂਪ ਜਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਧੂਪ ਜਾਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਾਂ ਧੂਪ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਰੂਪ ਅਗਰਬੱਤੀ ਧੂਪ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਲ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੂਲ ਨਵੇਂ ਕਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਗੜਨਾ। ਬੱਚਿਓ ਅਕਸਰ ਧਾਤਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਗੜਨਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਧਾਤਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਫੈਲਾਅ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਗੜਨਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਨਰ, ਮਾਚਿਸ, ਸਟੈਂਡ, ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਯੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਯੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਾਤ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਧਾਤ ਦੀ ਗੇਂਦ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿੰਗ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਹਲ, ਸੁਹਾਗਾ, ਕੁਲਹਾੜੀ ਆਦਿ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਿਮ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਧਾਤ ਦੀ ਰਿਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਧਾਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਜਾਂ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਦੇ ਚੱਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਧਾਤ ਦਾ ਰਿਮ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਠ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।